পেট ভর্তি যদি আহার করা যায় গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে কষ্ট হয়, কিন্তু পেটে যদি কম খাদ্য থাকে গলার সুর ভালো বেরোয়। তো বেশি করে নাম করতে দেখবেন গলা খুলবে, গলাটাও খুলবে। শিশু সাই শঙ্কর শোন, অবতার নারায়ণ, যার অংশ কলায় গণ, কৃপা সিন্ধু ভক্তি দাতা, জগতের হিতকর্তা, সেই রাম রোহিণী নন্দন। কথা আমাদের তৈরি না, কথায় তার কথার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, তিনি কথা যোগান দেন, তিনি যোগানদার। কথা তৈরি না, কথা তার বস্তুই, তার গ্রন্থ, তাদের থেকেই এই কথাগুলো তৈরি। আনন্দ নিকেতনে আপনাকে স্বাগত জানাই। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन रे गुरु बिना कौन सहारे, मन रे गुरु बिना कौन सहारे, मन रे गुरु बिना कौन सहारे। जो कोई गुरु की नाम जपे रे, जो कोई गुरु की नाम जपे रे, सोई तुरत तरे मन रे, गुरु बिना कौन सहारे। जो कोई गुरु की नाम जपे रे, जो कोई गुरु की नाम जपे रे, सोई तुरत तरे मन रे, गुरु बिना कौन सहारे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु बिना कौन सहारे। जो कोई गुरु की नाम जपे रे, सोई तुरत तरे मन रे, गुरु बिना कौन हमारे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु बिना कौन सहारे। नमस्ते काल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च, साभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः।
विद्युद्दाममदाभिमर्दनरुचिं विस्तीर्णवक्षस्थलं प्रेमतु घूर्णितलोचनाञ्चललसस्मेरभीरव्याननम् नानाभूषणभूषितं सुमधुरं बिभ्रद्घनभास्वरं नित्यानन्दवरं भजामि सततं सर्वप्रियं पण्डितम् शरच्चन्द्रभ्रान्तिं स्फुरदमलकान्तिं गजपतिं शरच्चन्द्रभ्रान्तिं स्फुरदमलकान्तिं गजपतिं हरिप्रेमन्मत्तं जितपरमसत्तं स्मितमुखं सदा गुरुनेत्रं करकलितभेत्रं कलिविदं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि कनकरुचिर गौर सर्वचित्तैकचौर प्रकृत मधुर देह पुण्य लावण्य गेह कलित ललित रूप शुद्ध कंदर्प भूप सुरातिरिधि नटेन्द्र श्री नवदीप चंद्र बहुल चिकुर बंद स्निग्ध मुग्ध प्रबंध प्रसर पुर पुरंदि चित्त संदान मंत्री विहित विविध वेश दोतीष्टाशेष देश सुरतरिधि नटेन्द्र श्री नवदीप चंद्र फुल्लेन्दिवर कान्तिमेन्दु वदनं बर्हावतं सुप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं खलु वेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषां भजे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते हेमवाङ्दिभुजां वरभयकरं नीलाम्बरनावृतं श्यामक्रूरविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जज्वलां लोलाक्षीं स्मितवदनां बिम्बाधरं श्रीराधिकां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितवदनां बिम्बाधरं श्रीराधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे तरित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्च कोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं मदन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज कामकेली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं राधे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসার করি চরণ বন্দন
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জানি তাই জয় গৌ, জয় শ্রী রাধা শ্যাম সুন্দর মদন মোহন, জয় শ্রী গুরুদেব, জয় শ্রী গুরুদেব, জয় শ্রী গুরুদেব। সমস্ত গৌর ভক্ত বৃন্দের চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। বনগার হরিভক্তি প্রদায়নী সভার সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। সমস্ত দেবগণ, সমস্ত সাধুগুরু বৈষ্ণব, সমস্ত তীর্থাদি, সমস্ত ভাগবত ধাম, শ্রীমদ ভাগবত কথা, শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ, শ্রী বৃন্দাজি, গুরু মাতাগণ এবং গুরুবর্গগণ সকলের চরণে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম। প্রভুপাদ শ্রী তরুণ কৃষ্ণ গোস্বামী চরণে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম। মাতা ঠাকুরানী, গুরু মাতা ঠাকুরানী চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। সমস্ত গুরুমাতৃগণের চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় শ্রী রাধা শ্যাম সুন্দর মদন মোহন। আমার নিতাই গৌর সীতানাথ গদাধর শিবাসদী গৌর ভক্তের প্রাণারাধ্য শ্রী রাধা শ্যাম সুন্দর মদন মোহনের চরণে জানাই অনন্ত কোটি ভুলুণ্ঠিত প্রণাম। জয় নিতাই, জয় গৌর শ্রী রাধেশ্যাম। আমরা প্রত্যেকেই প্রভুর আশ্রয়ে আশ্রিত। যদি বলেন যে প্রভুর আশ্রয়ের আশ্রিত কি করে, প্রথম কথা হচ্ছে এই ভজন রাজত্ব বর্তমানে যে আমরা রাধা কৃষ্ণ প্রেমের যে বিভিন্ন রকমের স্তর, বিভিন্ন রকমের কথা, বিভিন্ন ধরনের আস্বাদন, সে নবীনীকরণ প্রবীণীকরণ, সেটা হচ্ছে প্রেম ও পুরুষোত্তম শ্রীমান মহাপ্রভুর অবদান। শ্রীমান মহাপ্রভুর অবদান, সেই অবদানটিকে মরুত সহায় অর্থাৎ বায়ু, মরুত শব্দের অর্থ হচ্ছে বায়ু। যেমন মেঘ হয়, মেঘ যেখানে থাকে বৃষ্টি সেখানে হয়, কিন্তু মেঘকে যদি বায়ু তাড়িত করে, পবন তাড়িত করে যেখানে নিয়ে যায়, মেঘ সেখানেই বর্ষণ করায়। মেঘের নিজস্বতা কিছু নাই। যেখানে দেখলেন আকাশে মেঘ হয়েছে, হঠাৎ হাওয়া উঠলো, তাহলে এই মেঘ থাকবে না। যদি গুমট গরম হয়, জানবেন বৃষ্টি হবে। তো এই বায়ুটিকে মেঘপুঞ্জ, রসপুঞ্জ, কৃষ্ণ প্রেমামৃত রসপুঞ্জ হচ্ছেন শ্রীমান মহাপ্রভু গৌর সুন্দর। আর এই চঞ্চল বালক স্বভাবের অথচ গুরু, সেই তত্ত্বটা নিত্যানন্দ স্বরূপ, যেখানে নিয়ে যান সেখানেই গৌর প্রেমামৃত রসধারা সেখানে বর্ষিত হতে থাকে। রাধা কৃষ্ণের প্রেম, ভাগবত পাঠ মানে হচ্ছে ভগবান এবং ভক্তের কথা। এর বাইরে আর কি হতে পারে? ভাগবত কথা মানেই তো হচ্ছে ভগবানের কথা আর ভক্ত চরিত্র। একটা হচ্ছে রসশাস্ত্র, যে কথা বলা হচ্ছে ভগবানের কথা, ভক্ত চরিত্র, সেটা রসশাস্ত্র। আর যেখানে গিয়ে বলা হচ্ছে, যাদের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে, তারা হচ্ছেন রসপাত্র। রসশাস্ত্র, রসপাত্র।
যেমন ভগবানের কথা যেখানে লিপিবদ্ধ তাকে তাকে বলা হয় গ্রন্থ, গ্রন্থ বলা হয়। তো সেই গ্রন্থ থেকে উচ্চারিত শব্দ বাক্য কারো না কারো মাধ্যম দিয়ে প্রবাহিত হয়, প্রকাশিত হয়ে যেখানে পতিত হয় তিনিও ভাগবত। গ্রন্থকেও ভাগবত বলা হয় এবং যাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, যার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকেও ভাগবত বলা হয়। অর্থাৎ ভগবানের ভাগবত অর্থাৎ ভক্ত যিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন। কথা হচ্ছে, কথা কি শোনা হয়েছে, হৃদয়ে কি প্রবেশ হয়েছে? শৃণ্যতাং সকতা কৃষ্ণ পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন হৃদন্তস্থ জবদ্রাণী বিধুনতি সুরিৎসতাম নষ্ট প্রায়স্য ভদ্রেষু নিত্য ভাগবত সেবয়া। ভগবান কৃষ্ণ কথা পূর্ণ কথা, সেই পূর্ণ কথা কানের ভেতর দিয়ে তিনি কৃষ্ণ কথা রূপে প্রবেশ করছেন। করে কি করছেন বলে, করে হৃদয়ের ভেতরে যে মলিনতা অন্ধকার আছে নষ্ট প্রায়স্য নষ্ট করছেন। নষ্ট প্রায়স্য ভদ্রেষু, ভেতরের যত মলিনতা আছে সে অন্ধকার আছে কৃষ্ণ গিয়ে গিয়ে কি করছেন? তাহলে কৃষ্ণকে পরিষ্কার যে করে তাকে কি বলে? বলে ঝাড়ুদার। এই ছি 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 ছি। ভগবান বলে যে পিতামাতা যেমন সন্তানের জন্য সব করেন, এই ভগবান কৃপাময় দয়াময় করুণাময় কৃষ্ণ আমার দয়াময়, তিনি দয়া করে গুরু রূপে গুরুর মুখ থেকে নিঃসারিত হয়ে কৃষ্ণ শব্দ রূপে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে শব্দ ব্রহ্মরূপে কর্ণের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয় পতিত হচ্ছেন এবং হৃদয়ের বহু জন্মার্জিত অপরাধ পাপ রাশি ভস্মীভূত করছেন। তাহলে সেটা যদি বছরে একবার ভৈমী একাদশী হয়, বলে একটা ভৈমী একাদশীতে পাঠ শুনে যদি আমার হৃদয়ের যে অঙ্কুর, হৃদয় যদি স্বচ্ছ হয়, সেই স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। হৃদয়ের দর্পণ পরিষ্কার হলে কি হবে? সেখানে ভগবৎ স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হবে। আর হৃদয়ের দর্পণটা যদি বহু জন্মারিত নোংরাটা হয় কিশোরে, নোংরাটা হয় জাগতিক কথা, বিশেষ বিষয় কথা, রুচি আলোচনা, নিন্দা সমালোচনা, সাধুদের নিন্দা, দশবিধ নাম অপরাধের সঙ্গে আপনারা যারা বহু বছর ধরে যেখানে যেখানে পাঠ কীর্তন শোনেন, সেবা অপরাধ শুনুন। এই যে বললেন যে নবীন নবীন কথা, নবীন কথা হয় না। দশবিধ অপরাধ নাম অপরাধ নতুন নতুন হবে? যেখানে যে অপরাধ সেটা লেখাই আছে। সেবা অপরাধ 32 প্রকার, কখনো এই সমস্ত অপরাধ মিলে 64 প্রকার অপরাধ, এগুলো কি নতুন নতুন করে হবে? এগুলো যা ছিল তাই আছে, তাই হবে। সেই শব্দ সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকবে, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকবে, সেই তত্ত্ব তত্ত্বই থাকবে, সেই কথা কথাই থাকবে। শুধু মাধ্যমটা বহু রকম হবে। আর যেখান দিয়ে কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম যায় সেখানে আমরা কি করি? কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ কথা, প্রথম কৃষ্ণকে বীজ আমাকে অঙ্কুরিত কে করলেন? ইয়াস তনুমা ভীষম বিধুনান্যাচারং স্বগতিং জ্ঞানক্তা স্তনুমা ভৃতম অশুভম। যা তনুর ভেতরে অর্থাৎ দেহের ভিতরে বাহ্য অভ্যন্তরে যে অশুভ রোগছে সেটাকে কে বের করে? একটা যে বিধিবৎ যিনি গুরু, বিধুনান্যাচার্য বিধিবৎ যিনি আচার্য, আরেকজন হচ্ছে চৈত্যবভূষ চিত্তবভূ, তিনি ভেতরে বসে আছেন। দুজন গুরু, একজন ভগবৎ স্বরূপের গুরু ভেতরে বসে আছেন, আরেকজন বাইরের গুরু বিধিবৎ গুরু। সেই বিধিবৎ গুরু বলে আমি তো নাম করি, অনেক বই পড়ি, কীর্তন শুনি, গুরু হয়নি, দীক্ষা হয়নি না। নিজে নিজে বলে নিজে নিজে স্বতন্ত্র হবে না। বলে এই রাস্তার কুকুরটাকে মারা হচ্ছে, রাস্তায় মরে পড়ে আছে, ফেলে দাও, পড়েই রয়েছে পড়েই আছে, পাশে চিপটাতে চ্যাপটাতে কোনো মেথর হয়তো ফেলে দিল, পড়ে গেল। আমরা তো দাস্য ভাব, আমাদের অহংকার ভাব চলে না। তা আমরা হচ্ছে ভগবানের বাধা, সেই কিন্তু কুকুর। বৈষ্ণব দ্বারেতে যদি হইতাম আমি কুকুর, আমায় এঠো দিয়ে তরাইতেন বৈষ্ণব ঠাকুর। তো সেই কুকুরটা যদি কারো পোষ্য কুকুর হয়, গলায় তার বেল্ট থাকে, মালিক থাকে, তখন কিন্তু কেস কাবারি হয়ে যাবে, কে আমার এই কুকুরের গায়ে হাত দিল। গরুও তাই,
তাই তো? একটা পশু যদি কারোর মালিক থাকে, সেই পশুকে কিন্তু যে সে একটা ঢিল মারতে একটা লাঠি মারতেও ভয় পাবে। তো সেইখানে আমরা যদি স্বতন্ত্রভাবে ভাবে আমরা তো আমাদের ইচ্ছা মতো চলবো, আমি নিজের ইচ্ছার মালিক, নিজে স্বতন্ত্র, বলে না, তুমি নিজের ইচ্ছার মালিক নও। যদি তুমি সাধন ভজন করতে চাও তবে তোমার খুঁটি এক জায়গায় বাঁধা রাখতে হবে। সেই খুঁটি বাঁধা থেকে তুমি চড়ো বড় বা জায়গা মতো তোমাকে মালিক না আসলে খুঁজে নিয়ে আসবে। আমরা যেখানে থাকি বর্তমানে, যেখান থেকে আসছি গ্রাম, সেখানে এখনো দেখা যায় সন্ধ্যা হলে গরু না ফিরলে পরে চিৎকার শোনা যায়, গরুকে ডাকে, গরুকে ডেকে 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 রাত্রিবেলা সন্ধ্যার দিকে যদি গরু ফিরে না আসে, গরুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গরুর মালিক আছে। তা আমরা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাই, আমরা যদি কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে যাই, জড়জাগতিক পদার্থের মধ্যে এত ভবসিন্ধুর মধ্যে এতভাবেই নিমজ্জমান হয়ে যায়, তখন গুরু রূপে তিনি কি বলছেন, বিধু নান্যাচার্য এসে তখন বলে, ওই ওঠ, ওঠো। এত কৃপা করেন কি দণ্ডের দ্বারাও কৃপা করেন। এত বিপদ, বিপদ কেন হচ্ছে, কিসের জন্য বিপদ হচ্ছে? বলে কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তির কারণে বিপদ হচ্ছে, সাংসারিক বিপদ হচ্ছে। সকাম বাসনা নিয়ে আমরা ভগবানকে ডাকছি, বিপদ থেকে উদ্ধার করো, বিপদ থেকে উদ্ধার করো। প্রেমে না, প্রেম অনেক উপরে, প্রেম অনুরাগ ওগুলো জানি তো না। আর জাতরতি, যাদের জাতরতি শব্দ শুনে থাকলে বুঝবেন ওগুলো শিখে পড়ে হয় না, জন্ম থেকে কৃষ্ণ অনুরাগ হয়। কৃষ্ণ নাম শুনলে আপনি চোখে জল চলে আসবে। বিগ্রহ দর্শন করতে করতে আপনি বই পড়ে তবে প্রেম, এটা সাধারণ স্তরের বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থের বই বলবো না, গ্রন্থ পড়তে 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 শুনতে 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 কিন্তু জাতরতি জেগে থাকে। জাতরতি মানে জন্মসূত্রেই তাদের সেই প্রেম ভালোবাসা তার ভগবানের প্রতি এমনি থাকে। ভগবান হৃদয় এমনি বিরাজ করেন, এমনি কথা বলেন। তার সঙ্গে যখন তারা ওই অভ্যাসযোগ মিশে যায়, একটা জাতরতি জন্মগত। বিষয়টা হচ্ছে, ধরুন আপনাদের পিতা বহু সম্পত্তি রেখে গেছে, বহু কিছু করে গেছে, সেই ঘরে আপনি জন্ম নিলেন, আপনাকে তো কিছু করতেই হলো না, জন্মেই আপনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে গেলেন, হলো কি না? গ্রন্থ রেখে গেছে, বহু বই কিনেছে, বা জনজাগতিকই যদি বলা যায়, প্রচুর পড়াশোনার বই পড়তে ভালোবাসতেন, ঘর ভর্তি বই রেখে গেছে, চলে গেলেন। তাহলে কিছু আপনি জন্মেই ওই বইগুলোর মালিক হলেন কিনা? যেমন এটা জাগতিক সম্পত্তি, সেরকম পারমার্থিক সম্পত্তিও হয়। জন্মসূত্রেও কিন্তু ওই সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তারপরে সেই বস্তুগুলো যখন সে আরো বৃদ্ধি করতে লাগলো, আবাদ করতে লাগলো, আবাদ করলে তখন ফলবে সোনা, সোনা ফলতে লাগলো। বীজ আছে, ভালো দামের বীজ আছে, ভালো জমিও আছে। বন্ধা জমিতে ভালো বীজ দিলে ফলবে না, বীজ যতই ভালো হোক, জমি বন্ধা, বীজ ছড়ান, কিচ্ছু হবে না, বন্ধা তো। আবার যদি বীজ যেখান থেকে সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন, ভালো মানের বীজ না, একদম পরিষ্কার, যত ভালো মাটিতেই ফলান না, ওই ফসলও সেরকমই করবে। সেই রকম হচ্ছে, দুটোই লাগবে। যেমন যেখান থেকে আসছে, কোথা থেকে সোর্স, সেটাও যেমন লাগবে, কোথায় পড়ছে সেটাও সেরকম লাগবে। তো সেইখানে হচ্ছে ভগবানের কথা, ভগবান সেই গুরুর মুখ থেকে বীজ রূপে প্রথমে দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষা দান করে তাকে দীক্ষিত করলেন, কৃষ্ণ মন্ত্র দান করলেন। যেকে যা মন্ত্র, সবাইকে শ্রদ্ধা করি, যে কোনো মন্ত্র দান করলেন, যার ইষ্ট তার কাছে শ্রেষ্ঠ, বস্তু একই, দান করলেন। জিহ্বারূপী গুরু তার লিঙ্গের দ্বারা কর্ণরূপী জনিতে বীজ নিষেচন করলেন, হৃদয়ে পতিত হলো। সেখানে এবার প্রত্যেকটা আমরা বিজ্ঞানে পড়েছি না, একটি অঙ্কুরোদ্গম কিভাবে হয় দেখাও। তার প্রয়োজনীয় অপহার্য কি, অপরিহার্য জিনিস হচ্ছে আলো, বাতাস, জল, মাটি, এগুলো অপরিহার্য। তো ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হতে গেলে তার অপরিহার্য আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম লাগবে, প্রাতিকূল্য বর্জনম। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম মানে কি? কৃষ্ণ কি কি ভালোবাসেন, কৃষ্ণ কি কি ভালোবাসেন সেই কাজগুলো করতে হবে। তার সঙ্গে
নাম জপ বীজ হরিকথা সৎ কথা সৎসঙ্গ এগুলো করতে হবে। আর এগুলো বর্জন আপনা আপনি যতদূর, এটা হচ্ছে যেমন যেমন আপনার ভেতরে ভক্তি অঙ্কুর বৃদ্ধি পাবে তেমন যেমন আপনার বিষয়ের কথা স্বাদ পাবেন না। যেমন জড়জাগতিক যারা প্রচন্ড পরিমাণে আমরা বিষয়, যারা এই বিষয়ের কথা বিভিন্ন ধরনের এই সমস্ত কথা যাদের প্রচন্ড ভালো লাগে, তাদের দেখবেন ভগবানের অত শুদ্ধ কথা অত ধর এইগুলো ভালো না, এই কি বলছে, তাদের একটু হালকা পুলকা কথা এই ধরনের ভালো লাগে, গভীর কথা ভালো কেন, কানে নোংরা জমে গেছে, ওই জন্য ওই কর্ণের দ্বারা তার হওয়াতে হৃদয় প্রবেশ করে না। বিষয় জগতের যে দৃষ্টি, বিষয় জগতের যে চিন্তা ভাবনা শুনতে 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 এই কানে এবং চোখে পরত পড়ে গেছে, তাই শুনতেও ভালো লাগে না, দেখতেও ভালো লাগে না। ভাবতে না শুনলে না দেখলে বলবেন, ভাববেন কি করে, আর না ভাবলে বলবেন কি করে, হবে কি? তাহলে যে কোনো ভালোবাসা প্রথমে কানে শুনতেও লাগে, চোখে দেখাও। পূর্ব অনুরাগ, যে রাধারানীর যে কথা, অনুরাগের কথা, পূর্ব রাগ, তাহলে সেই পূর্ব রাগ হতে গেলে পরে প্রথম কৃষ্ণকে দর্শন করলেন, বাঁশি শুনলেন, কালীয় দমন মাহ, তখন কালীয় নাগ ওখানে নৃত্য করছেন, ওখানে গোপীরা সমস্ত ছুটে গেল, দর্শন করে হয়ে গেল। তাহলে দর্শন এবং শ্রবণ তো একটা বিশাল বিষয়। সেটা কি? নিত্য ভাগবত সেবায়া, বছরে একদিন, মাসে একদিন কোনো নাম। আমরা আমাদের স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা মাতার জন্য কি না করি, কি না করি, যে ভগবানের জন্য আমাদের এত মূল্য, যে ঈশ্বর, এটা কথার কথা না, এগুলো বক্তৃতা নয়। বক্তৃতা বলা যায়, ভাষণ, কিন্তু এটা অনুভবের বিষয়, শুধু কথা না, লিপিবদ্ধ বই পড়ার কথা না, এটা ভেবে দেখার বিষয়। আপনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকুন, একদিন দুদিন তিন দিন চার দিন, এক মাস দু মাস 4 মাস 5 মাস বয়স, শরীরের জন্য দেখবেন আপনার পাশে কে থাকে, দেখবেন আপনার যে দেহটা সুন্দর দেহ, সুন্দর তনু বলে আপনি যত্ন পেতেন, কর্ম করতেন, এত কিছু করতেন, আপনি দেখুন আপনি যত্ন পান কিনা। অর্থহীন হয়ে যান, রূপহীন হয়ে যান, আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো বস্তু চলে যায়, দেখুন সেই সমাদর থাকে কিনা। তাহলে সমাদরটা থাকে কিসের জন্য? দেহগত কারণে। দেহই অর্থ রোজগার করে, দেহই বিদ্যা অর্জন করে, দেহই সম্মান তৈরি করে, দেহই প্রতিষ্ঠা, দেহের কারণে। আর দেহ থাকে কিসের জন্য? ওই আত্মাটির জন্য। আর আত্মাটি যদি আকাশে উড়ে চলে যায়, তখন আত্মাকে বিভু চৈতন্যের অংশ অনুচৈতন্য, বিভু চৈতন্যকে আমার পরমাত্মা পরধাম বলতে পারো, আমার প্রেমরাসময় গোবিন্দ রাধা শ্যাম সুন্দর বলতে পারো, গৌর গোবিন্দ বলতে পারো, শ্রী গুরুদেবের চরণ পদ্ম বলতে পারো। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবলই ভকতি শব্দ, ভক্তি শব্দ গুরু চরণ পদ্ম বলতে পারো। এখানে স্বাতন্ত্র নাই। আছে কি? আপনি যদি এখন অন্য রাজ্যে যান, আপনার আচরণ যদি ভালো হয়, বলবে কোথা, কোন স্টেট থেকে এসেছেন? পশ্চিমবঙ্গ। বাবা খুব ভালো। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যান, ব্যবহার ভালো পেলে দোকানদাররা বলবেন, এই যে নবদ্বীপ যাবেন, যাদের যাদের গুরুপাঠ আছে, ওখানে দোকানপাট যদি ব্যবহার, খুব ভালো লোক তো, বনগার লোক খুব ভালো। তো এইটা আপনি বহন করছেন, আপনার জায়গার পরিচয় বহন করছেন। একটা পরিবারে থাকলে সেই পরিবারের পরিচয় বহন করছেন, সন্তান হলে পিতামাতার পরিচয়, পিতামাতার শিক্ষা, ছাত্র হলে শিক্ষকের পরিচয় বহন করছেন, আর ভক্ত হলে পরে ভগবানের পরিচয়, গুরুর পরিচয় বহন করছেন। আপনি যদি শিষ্য হন কারোর, আপনার আচরণ বলে দেবেন যে আপনার আচরণে যাতে আপনার শ্রী গুরুদেবের কোনো রকম অসম্মান না হয়, আপনার আচরণ প্রথমে হচ্ছে মর্যাদা জ্ঞান, প্রথম হচ্ছে মর্যাদা জ্ঞান। তো দীনতা ভাব, যে কোনো কিছু জ্ঞানের মধ্যে যদি দীনভাব না থাকে, মডেস্টি না থাকে, তাহলে কি হয়? শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞানম, অজ্ঞ অশ্রদ্ধ, ভেঙে দিলাম, গীতায় একসাথে লেখা, অজ্ঞ অশ্রদ্ধ সংশয় আত্মা। সংশয় আত্মা মানে তার্কিক, সব কিছুতে সন্দেহ, চালাকি বুদ্ধি, এটাকে সহজ বোঝা সংশয় আত্মা। অজ্ঞ মানে কি? জানে না কিছু, তা কিন্তু না, যা না জানে তার থেকে ভাবে বেশি আমি সব জানি, অজ্ঞ। তাহলে তাদের কি হবে? বলে বিনাশ, মানে মরে যায়? না না, বিনাশ না, কৃষ্ণ ভক্তি হবে না, কৃষ্ণ ভক্তি হবে না, গোবিন্দের চরণ পাবে না। তাহলে ভগবানের নাম শুনলে যদি আমার হৃদয়ের মলিনতা নাশ হয়, তাহলে ভগবানের নামটা কেমন করে শুনতে হবে? বলে নিত্য ভাগবত সেবায়া,
নিত্য প্রতিদিন নিজস্ব শ্রী গুরুদেব যারা যারা করেছেন, বংশীয় শ্রী গুরুদেব করেছেন, হয়তো অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যাবে, কিন্তু আপনি যে স্কুলে পড়বেন, যে প্রতিষ্ঠানে আপনি নাম রেজিস্টার হয়েছে, সেই স্কুল সেইখানকার সিলেবাসই আপনাকে পড়তে হবে, সেখানকার পড়াশুনি আপনাকে করতে হবে। যদি আপনার ভালো পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকে, সহজ ভাষায় যদি মনে হয় আমি গোবিন্দের চরণ প্রাপ্ত হব, আপনি যদি বোর্ড যেখানে আপনি দিল্লি বোর্ডে পরীক্ষা দেবেন, কি আপনি এখানকার ইয়েতে পরীক্ষা দেবেন, তাহলে আপনার সেই আন্ডারে সেখানকার সিলেবাসে পড়তে হবে, হবে তো? এটাও তাই। চারটে সম্প্রদায়কে মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন। এই চারটে সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা হচ্ছে মধ্যাচার্য, গৌড়ীয় মধ্যাচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন। এই গৌড়ীয় মধ্যাচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপ্রভু আসার পর মহাপ্রভুর আনুগত্যে যাদের বংশ পরিবার আছে, তাদের কাছ থেকে যারা দীক্ষিত, তাদের যে শ্রী গুরুদেবের ধারা, সেই অনুযায়ী আমাদের ভজন ধারা আমাদেরকে ভজন, সাধন না, প্রথমে সাধন করতে 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 ভজন এমনি হয়ে যাবে। ভজন মানে হচ্ছে সেবা, আর সেবা মানে হচ্ছে তাকে সুখ দান করা। তখন আত্মসুখ থাকবে না, তিনি কিসে সুখী হবেন, তিনি কিসে খুশি হবেন, তিনি কিসে ভালো থাকবেন, নিজের প্রতি তখন সেই ভাবনা, সেখানে শুধুই সুখ, সেখানে কোনো দুঃখ ক্লেশ এই বোধ থাকবে না আমি সেবা করি। যে আমাদের মধ্যে যদি কোনোদিনও এই ভাব চলে আসে আমি সেবা করি, এই সেই দিনই পতন। কারণ সেবা যিনি করেন তিনি দাস, সেবক। যিনি সেবা করেন তিনি কি সেবক? তো দাস, তো কিঙ্কর। তাহলে যিনি দাস, তিনি যদি বলেন আমি করে দিই, আমি করে দিই, আমার প্রভু দয়াময়, বড়ই করুণাময়, তিনি পতিত পাবন, তিনি দয়াময়, দয়ানিধি, তিনি কৃপা করে আমার মতো অধম অযোগ্য একদম নিকৃষ্ট জীবের দ্বারা যদি এতটুকু তিনি গ্রহণ করেন, আমি কৃতার্থ। এই ভাব, তাহলে কি বলা হলো? তাহলে এই যে ভাবগুলো যে পরম্পরা ক্রমে আসবে, তাহলে শ্রীনতাং সকতা কৃষ্ণ পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। কি শুনলাম সেটাকে আবার কীর্তন করতে হবে, তাই তো? ভগবানের নাম কি শোনা হলো, সেই নামটা পুনরায় কীর্তন করতে হলো। তাহলে এই যে ধারাগুলো, প্রথমে ভগবানকে, তাহলে যেমন ভেতরে ভগবান আছে, আমরা বলি ভগবান তো সব জায়গায় আছে, মন পরিষ্কার থাকলেই সব পরিষ্কার। মন যে পরিষ্কার, হৃদয় যে পরিষ্কার হয়েছে, কি করে তুমি বুঝে গেলে যে তোমার হৃদয়টা, তুমি নিজেই বুঝে গেলে যে তোমার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে গেছে? কি করে বুঝলে? নিজেকে দেখতে গেলেও তো একটা আয়না লাগে, নিজেকে তো নিজে দেখা যায় না, দেখা যায় একটা আয়নার মাধ্যম লাগে, সেই আয়না বলে দিচ্ছে দেখো তোমাকে ভালো লাগছে কি মন্দ লাগছে। তোমার মন পরিষ্কার হয়েছে কি না তুমি কি করে জানবে? পরীক্ষা সেখানে যখন নিজেকে মনে হবে কিছু জানি না, আমার কিছু হলো না প্রভু, আমি তোমায় পেলাম না প্রভু, শ্রী গুরুদেব কবে করুণা করবে, কবে? নরোত্তম দাস ঠাকুর কৃষ্ণ ভক্তি সুধা পানা দেহ দৈহিক বিস্তৃতে তেষাং ভৌতিক দেহে অপি সচ্চিদানন্দ রূপতা। সিদ্ধ মহাত্মা ভগবানের পরিকর, তার নিতাই চাঁদে প্রেম দিয়ে তার দেহটা গড়া। কেমন প্রেম, তার দেহটাই পাওয়া গেল না। পদ্মায় স্নান করছেন, পিঠ ঘষতে বলছেন, ঘষতে ঘষতে সাদা ফেনা হতে হতে জলে তার দেহই, তাহলে দেহই থাকলো না, পাঞ্চভৌতিক দেহ, যে দেহ খাচ্ছে, চলছে, কথা বলছে, লিখছে, সেই দেহই পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কত বড় তার জায়গা। তিনি বলছেন আমার কিছু নাই, আমি মুই চণ্ডাল, অধম, পামর, কৃপা করে দেহ মোরে, কৃপা করো, দয়ারও ঠাকুর মুড়ি, তুমি অধম চণ্ডালও আমি। আমাকে কখনো বলে কেশে লোহের ধরো মুড়ে আগসরি, আমার চুল ধরে, চুলের মুঠি ধরে বৃন্দাবনে ফেলো, দেখি বংশীবট দেখি সুখে। এক একটা জায়গায় তিনি নিজেকে এরকম করে হীন দিন এত তুচ্ছ অভিমান করেছেন। মহাপ্রভুর কথা পূর্বে দিনই বললাম যে ও আমি দীনান, আমি হীনা, এক অভাগা তোমার সেবিকা, ওই নন্দ তনুজ, আমাকে উদ্ধার করো, তোমার চরণের ধুলির মতো করো। এ কি মুখের কথা? মুখের কথা? তো এই অনুরাগ আসতে গেলে পরে আমাদের, যেহেতু আমরা কলিহত জীব, যত দিন যাচ্ছে দেখবেন এই যে জবের থেকে যে কোনো জায়গায় যে একটা বহু বছরের পুরনো যে কোনো একটা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, আগের ভক্ত আর এখনকার ভক্ত দেখবেন, আগের ভক্তদের মধ্যে দেখবেন ধৈর্য, আগের পাঠ দেখবেন, আগের সেই পাঠ করা হয় না, যারা
গোস্বামী সন্তান যারা, আমিও গোস্বামী সন্তান, তারা কিন্তু সেই কেন দিচ্ছেন না, কারণ ওই জিনিস নিতে পারবে না। তাদের অভ্যাস করতে হয়, তো অভ্যাস না করলে তো তারাটা করতে তাদের চিবোতে হয়, চিবি চিবি রস নিতে হয়। সেই রসটা তারা দিতে পারছেন না কেন? সেই মানুষ নেই, যে শুনবেই না। প্রেম কিভাবে ভাব মহাভাব পর্যন্ত, রূঢ় ভাব অতিরূঢ় ভাবের পৌঁছানো পর্যন্ত, শুরু থেকে স্নেহ মান প্রণয় ওইসব কথা বললে শুনবে কি? কিন্তু ওইটাই আমাদের লক্ষ্য, লক্ষ্য তো ওইটাই। তাহলে বাহ্যে হচ্ছে শ্রবণ কীর্তন, আর অন্তরে কি? আন্তরিকভাবে স্মরণ করা। তাহলে এই লীলা স্মরণের যে মহাপ্রভু যেটা আমাদের দিলেন, যেটা পূর্বে ছিল কিন্তু দেওয়া ছিল না, অনর্পিত চরিং চিরাত করুণায় অবতীর্ণ, মহাপ্রভু যে বস্তু দিলেন সেই বস্তু আমাদের হাতের মুঠোয় এসেও আমরা সেই বস্তু গ্রহণ করতে পারলাম না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রভু করুণাময়, প্রভু দিতেই থাকছেন। তো নিত্যানন্দ স্বরূপ হচ্ছে গুরু স্বরূপ। তিনি কি করেন? তাকেও একরকম শ্রী গুরুদেবের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকেন, নিত্যানন্দ স্বরূপ। যার যার শ্রী গুরুদেব, প্রত্যেকে শ্রী গুরুদেবের মধ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নিত্যানন্দ স্বরূপই কৃপা যদি করেন, যে গোপিকাগণে যে প্রেম কহে ভাগবতে, সেই প্রেম নিত্যানন্দ হইতে পাইল জগতে। যে প্রেমের কথা গোপীগণের সম্বন্ধে আমরা শুনে থাকি, গোপী প্রেম, সেই প্রেমের কথা জগৎ পেল নিত্যানন্দ থেকে। মহাপ্রভু দেখুন কাকে কাকে বলেননি, রাঘবকে বলেছেন, মুরারিকে বলেছেন, শ্রীবাসকে বলেছেন, সবাইকে বলছেন এই সাবধান, এই সাবধান রাঘব, তোমার নিজ গোপ্য গহি, আমার নিত্যানন্দ ছাড়া কেউ নেই, নিত্যানন্দ নেই, দ্বিতীয় আমার আর কেউ নেই। মুরারিকে বলে তুমি মোর শুদ্ধ দাস, তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ। শ্রীবাসকে বলছেন ইচ্ছা করে, তুমি যে এই নিত্যানন্দকে তুমি এই যে ঘরে থাকতে দাও, কুলশীল মান কিছু জানা নেই, কোথা থেকে এসছে, তার পরিচয় কি, কোথায় বাড়ি, এই ঘরের মধ্যে আচরণ ঠিক নাই, আমার নিতাই চাঁদ তো বালক স্বভাবের। আর পিএইচডি লেভেলের যারা হয় তাদের কোনো রকম ওই কিছু থাকে না, যারা কোনো কিছুর নেশায় পাগল, সেই বস্তুটায় সাবজেক্টে যিনি পাগল থাকেন, তার হৃদয় কৃষ্ণ সদাই বিহার করেন। তার যে দেহটা কৃষ্ণ বিলাসের ঘর, মহাপ্রভু নিজে বলে দিচ্ছেন, সবাইকে এগুলো বলছেন। কেন বলছেন? নিতাইকে প্রমোট করছেন, নিতাইকে যেন কেউ কিছু না বলে। যদি বলেছ তাহলে আমাকে পাবে না। অতি গুণ অল্প ভাগ্যে নিতাইকে পাইতেন। নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন উত্তম অধিকারী, মহা অধিকারী। তাই অল্প পুণ্যে অল্প ভাগ্যে, অল্প পুণ্যে অল্প ভাগ্যে নিতাইকে কেউ পাইতে না রে। মহাপ্রভুরই কথা এগুলো, কথা আমাদের তৈরি না, কথায় তার কথার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, তিনি কথা যোগান দেন, তিনি যোগানদার। কথা তৈরি না, কথা তার বস্তুই, তার গ্রন্থ, তাদের থেকেই এই কথাগুলো তৈরি। তো মহাপ্রভু সবাইকে বলছেন দেখো নিত্যানন্দের কৃপা সহজ, কিন্তু নিত্যানন্দ সহজ বলে মনে করো না। মহাযোগেশ্বর হইতে পাইতে যাহা দুর্লভ, মহাযোগেশ্বর বলতে শিবের থেকেও, যেটা শিবকে আশুতোষ বলা হয়, তো অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তাহলে মহাযোগেশ্বরের থেকেও যেটা পাইতে দুর্লভ, নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইবা সুলভ। নিতাই চাঁদের থেকে সেটা সুলভে পাবা, কিন্তু নিত্যানন্দকে পেতে তোমার কিন্তু সাবধান হতে হবে। তাই তো যে মহাপ্রভু নিতাই গৌড়ের নাম নিতেই কি হচ্ছে, লহে প্রেম ধার তার বহে অশ্রুধার, নাম লইতে প্রেম হচ্ছে বহে অশ্রুধার। কিন্তু অত্যন্ত স্বতন্ত্র ইহারের নাম বুঝিলে না হয় নিস্তার। নাম নিতেই বলছে নাম করো। সবাই আমি নাম করি, তো অনেকেই বলে নাম করি, যারা করেন তারা বলেন নাম তো হচ্ছে না, সারাদিনই চেষ্টা চলছে। বিশিষ্ট কোনো ভজন যারা সত্যি করেন তাদের ভাষাই আলাদা, না আমার হচ্ছে না, সাধন ভজন এগোতেই পাচ্ছি না, ওই কিছুই হচ্ছে না, সারাদিন ধরে থাকছি, একটাই তো নাম হচ্ছে না, একটাই তো ডাক হচ্ছে না। একটা ডাক যদি ডাকের মতো হয় তাহলে তো তিনি আসবেন, আমি তো ডাকতেই পাচ্ছি না। তো সেখানে বলছেন যে দেখো নাম করো, কিন্তু যদি নিতাই গৌরকে নাম আনো, অত্যন্ত স্বতন্ত্র প্রভু, ইন্ডিভিজুয়াল, তাকে যদি নাম এনে নাম করো, নাম প্রেম দিয়েছেন তিনি, যিনি দিচ্ছেন দাতাকে যদি তুমি স্বীকার না করে শুধু হরি নাম করো,
আমি নিতাই গৌর সম্বন্ধে অবগত নাই হতে পারি, চিনি না, জানি না, ঠিক আছে, সেটা একটা হলো। জেনে শুনে আমি যদি না মানি, একে মানো অন্যের না মানো, এই মতো পাষণ্ড, এগুলো আমার পাশের বাড়ির লোকের কথা না, আমারও কথা না, সবই চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃতের কথা এগুলো, যে একজনকে মানো আরেকজনকে মানো না। গৌরকে মানছো, নিত্যানন্দ প্রভুকে মানো, কেন? আচরণ তো অন্যরকম, কারণ সর্বদাই আনন্দে বিভোর, আনন্দ স্বরূপ না, নিত্য আনন্দ স্বরূপ। এই অবধূতের স্তর আছে। প্রথম স্তরকে বলা হয় কুটিচক, তারপরে হচ্ছে বহুদকত্ব, তারপরে হচ্ছে হংস, তারপর হচ্ছে পরমহংস। তো একটা একটা স্তর ভেদ করতে 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 এই স্তরে চলে গেলে পরে একেই তো ভগবান নিজেরাই এসেছেন, সে তো বলার কিছু নাই। যে আমার স্বরূপ দামোদর কর্চায় তিনি যেমন নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে একটু লিখেছেন, যে শঙ্কর্ষণের কথা বলেছেন, কারণার্ডব সাই গর্ভত সাই যে পয়োব্দি সাই শেষস্থ যশংস কলাহস নিত্যানন্দ ঘোষ রামস্ত শরণং মমস্তু। তাহলে নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন প্রথমে হচ্ছে শেষ অবতার, এবং তার কারণার্ডব সাই, যিনি কারণের সাহিত্য প্রথম পুরুষ, তিনি হচ্ছেন প্রকৃতির অন্তর্যামী। যিনি গর্ভদশাই নারায়ণ, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। আবার যিনি হচ্ছেন পয়োব্ধিসাই ক্ষীরোব্ধিসাই নারায়ণ, তিনি হচ্ছে ব্যষ্টির অন্তর্যামী। এরা সকলে যার অংশ বলা, তার মানে নিত্যানন্দ অংশী, বলে হ্যাঁ, নিত্যানন্দ প্রভু অংশী, মানে তার থেকে তৈরি হয়েছে। যেমন এক তড়িৎ প্রবাহ বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুতের থেকেই মাইক চলছে, লাইট জ্বলছে, সব বিদ্যুতেরই বিলাস। বিদ্যুৎ একটাই, সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে বিভিন্ন কিছু চলছে, জেনারেটর চলছে, ফ্যান চলছে, আলো চলছে। তাহলে স্বরূপ নিত্যানন্দ প্রকাশের থেকেই সব তৈরি হচ্ছে, সেটা বলছেন। তা আমরা যদি অবিশ্বাস করি সেই কথাগুলো, মহাপ্রভুকে মানি, তাহলে রূপ সনাতনের কথা মানি না, রূপ সনাতনকে মানি, তাহলে স্বরূপ দামোদরকে মানি, তো তার কথা মানবো না। মানাটা কেমন? ব্যক্তিকে মানছি, ব্যক্তি যিনি বলছেন মুখশ্রীশ্রুত বাণী, সেটা মানবো না? তিনি যেটা লিখে গেছেন সেটাকে মানবো না? নিতাই চাঁদ ভগবান, এই ভগবান বলদেব স্বরূপ, তিনি সর্বদাই মত্ত হয়ে থাকেন, প্রেমন মত্ত, ওই মত্ত পান করেন, সেই মত্তর মধ্যে তিনি বিভোর হয়ে নেশাচ্ছন্ন। তার হৃদয়টাই হচ্ছে গৃহ, যে গৃহে আমার গোবিন্দ বিলাস করে, গোবিন্দের বিলাসের ঘর। মহাপ্রভু বলছেন যে দেখো, ব্রাহ্মণ বিপ্রকে একবার বলছেন নিত্যানন্দ সম্বন্ধে, তিনি বুঝালেন। তুমি জনে জনে মহাপ্রভুর কত দায় ভার দেখো। কেউ যদি কাউকে ভালো না বাসে, কার দায় আছে? গৌর হরির রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ ভজন করছেন, নিজের ভজন নিজেই করছেন, তার এত দায়। নিতাইয়ের অসম্মান হচ্ছে, নিতাইকে ছোট করছে, আই নিতাইকে কিছু বলবে না। ওই পয়ার করে 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 জনে 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 তুমি নিতাইকে ভালোবেসেছ। গদাধর প্রভুও বলেছে যে যারা নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি সম্ভাষণ না করছে, একে অপরে যারা সম্ভাষে, তারা গদাধরের প্রিয়। আর যারা নিত্যানন্দ প্রভুর সম্ভাষণ না করছে, সেটা গদাধর প্রভুরও প্রিয় নয়, রাঘবেরও প্রিয় নয়, মুরারিরও প্রিয় নয়, শ্রীবাসেরও প্রিয় নয়, গদাধরের প্রিয় নয়, কারোরই প্রিয় নয়, মহাপ্রভুর প্রিয় তো নয়। সেই নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বলছেন যে দেখো, ধারণ করছে কেন? সন্ন্যাসী তো, সন্ন্যাসী হয়ে গায়ের মধ্যে এত সাজ গোজ অলঙ্কার ধারণ করেছেন। তো মহাপ্রভু বলছেন যে দেখো নিতাই, তুমি কি করেছো? বলছে স্বর্ণ, মুক্তা, রূপা, কাঁসা, এই যে সমস্ত বিভিন্ন অলঙ্কারাদি রূপে তুমি সব ধারণ করেছো, তোমার নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে। তুমি সোনা ধারণ করেছো, মুক্তা ধারণ করেছো, রূপোর গয়না ধারণ করেছো, কাঁসার গয়না ধারণ করেছো, এগুলো সব নববিধা ভক্তি তোমার। তুমি সেই সখ্য অবস্থায় বাল্যকালে যে বৃন্দাবনে আমার সঙ্গে খেলা করেছো, তখন যে যেভাবে যে যে লীলাগুলো করেছো, যে সমস্ত তোমার এক একটা দেবী, দেবীদের দেখেন না, মা দুর্গার শরীরে যে এক এক, কোনোটা যম দিচ্ছে, কোনোটা ইন্দ্র দিচ্ছে, কোনোটা বরুণ দিচ্ছে, ওগুলো শুধুমাত্র গহনা নয়, কোনোটাতে তেজ, কোনোটাতে শক্তি, কোনোটাতে এক একটাতে এক এক রকম, অস্ত্রগুলোর এক একটা এক এক রকম। সেই রকম নিত্যানন্দ প্রভুর শরীরের যে অলঙ্কার আদি, সেগুলো বলছে নববিধা ভক্তি। মহাপ্রভু বলছেন ধরিয়াছ নিজ সুখী। আর
কৃষ্ণ যে বেদে কয় স্বতন্ত্র, কৃষ্ণের কথা কি বলছে? স্বতন্ত্র কৃষ্ণের কথা বেদে কয় স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র রূপে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ স্বতন্ত্র বেদে কয়। বেদ বলছে, বেদ তো আমাদের আদি, যে বেদ হিসাবেই যারা এই প্রেম ধর্ম পড়ে এসেছে, আগে জ্ঞান ছিল, জ্ঞানের কচকচানি অতিরিক্ত, যখন অতিরিক্ত কোনো কিছু হয়ে যায় তখন সেটার মধ্যে কি বলবো, জল জমে যায়। অতিরিক্ত এক বস্তু, এক শাসন অতিরিক্ত, এক বস্তু অতিরিক্ত। তো দেখবেন এই সময় সময় ধর্মের পরিভাষা পাল্টেছে। তো এই বেদের কর্মকাণ্ডীরা এই কর্মকাণ্ডকেই প্রাধান্য দিত, খুব প্রাধান্য দিত। এই কর্মকাণ্ডীরা কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দিত বলেই মহাপ্রভু আস্তে 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 এসে বলে, শোনো, কিছুই জানো না তোমরা, কিছুই জানো না। জানলে পরে শুধু গোবিন্দের, শুধু নন্দনন্দনকে ভজন করতেন, আর কিছু করতে না। এইগুলো দিয়ে কিচ্ছু হবে না। বিশাল বড় সমুদ্র পাওয়ার পর খাতদক সমূহ একটা ছোট্ট জায়গা পেলে যেরকম মনে হবে, এই গোবিন্দের পাদপদ্ম পাওয়ার পর ওই সমস্ত কিছু জিনিস তুচ্ছ বলে। গীতাতেও তো তাই রয়েছে, দেখবেন ভালো করে। গীতার শুধু শ্লোক না, মন দিয়ে গীতা প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে, গ্রন্থ ভগবান স্বরূপ। গ্রন্থতে কি করায়? সবাই বসে যোগ যোগ যারা করছেন তারা কি করছেন? গ্রন্থি তো ভেদ করছেন, গ্রন্থি ভেদ করে ওপরে সহস্রারে নিয়ে যাব, এই তো যোগবিদ্যা। তো শুধু যোগেই ওই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, প্রাণে অপান, অপানে প্রাণবায়ু, এই করলেই কি শুধু হচ্ছে? বলে না, এগুলো এই যুগে সম্ভবপর সকলের জন্য নয়। তাহলে কিভাবে হবে? বলে গ্রন্থ শুনতে শুনতে শুনতে, হরি কথা নিজের বানানো লেখা না, ওটাকে গ্রন্থ বলে না। শুনতে 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 মহাজনদের লেখা বস্তু শাস্ত্র ক্রমাগত ক্রমাগত, একদিন দুদিন না, খাপছাড়া করলে হবে না। বিশাল বড় ব্যাধি, ভবব্যাধিতে আক্রান্ত। একটা বড় সড়ো ব্যাধি হলে ডাক্তার যেরকম আমাদের লিখে দেয়, কি লিখে দেয় আমাদের সমস্ত কিছু অ্যান্টিবায়োটিক যে লিখে, যেটা নিয়ম করে খেতে হবে, 5 দিনের কোর্স, 3 দিনের কোর্স, 15 দিন, এটা খেতেই হবে, ছাড়লে আর ওষুধ কাজ হবে না। বলে তো যে ওষুধটা যদি মাঝখান থেকে ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু এই কোর্স আবার শুরু করতে হবে, কাজ হবে না, একটা ডোজ বাদ গেলে। সেই রকম ভাবেই ভগবানের কথা, সেবা, ভগবানের চিন্তন, শ্রবণ আদি, নাম কীর্তন, জপ, সব কর্মের মধ্যেই এটা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করতে হবে। ঔষধ পান করলেই তবে এই ভবব্যাধি, অর্থাৎ এই বিষয় বাসনা, ভবসাগরের যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, এখান থেকে আমাদের ইচ্ছাটা, এর মধ্যে থাকার ইচ্ছাটা দূরীভূত হবে। এটাকে ভালোবাসি তো আমরা, এমন তো নয় যে আমরা এটাকে ভালোবাসি না। ভালোবাসি না নাকি? নিজেকে প্রশ্ন, যে এই সংসার, এই যে ভবসাগরের মধ্যে আমরা রয়েছি, নিজের কাছে প্রশ্ন, একে কি আমরা ভালোবাসি না? না না, ভালোবাসি, ভালোবাসি। এ তো ভালো, ও তো ভালো, সে তো ভালো, দুঃখ পাই কিন্তু তাও কিন্তু এটাকে ভালোবাসি। তাহলে কি করলে ভালোবাসা যাবে? আর কবে নিতাই চান করুণা করিবেন, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হবে রব শ্রী বৃন্দাবন। কীর্তন হলো, খুব নাম হলো, হাততালি করলে এ করলো। গুরুস্থানীয়, আমরা গুরুস্থানীয় কাকে দেখলে প্রণাম করি, মুখে যেটা বলছে ওটাই মানি না। মুখে বলছে তো আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবেন, করলে পরে তুমি যদি করুণা করো তবেই সংসার বাসনাকে আমার তুচ্ছ মনে হবে, বাসনা থাকবে না এমন না। এই যে কথাগুলো প্রভু বলাচ্ছেন, নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করেন। তার কথা বারবার ভাবতে ভাবতে ভাবতে, শুনতে শুনতে তখন কথাগুলো চিন্তা করে, সত্যি তো যে তুচ্ছ হবে, কৃপা করলে তবে তো তুচ্ছ হবে। বাসনা থাকবে, বাসনাটা হবে না তা না, বাসনাটা হবে কিন্তু তুচ্ছ মনে হবে। অপশন গুড, বেটার, বেস্ট। বেস্ট যে স্বাদ পেয়ে যাবে, বেস্ট লোকই বেস্ট লোকে, সবাই সব কিছু স্বাদ বুঝতে পারে। এখন যদি গুবড়ে পোকাকে নিয়ে এসে আপনি মধু খাওয়ান, বুঝবে? আমরা তো সংসারের সে গুবড়ে পোকা, আমাদেরকে যদি এখন ফুলের মধ্যে খাওয়ানো হয়, কৃষ্ণ পাদপদ্ম মকরন্দ পান করানো হয়,
ও ভালো না, এগুলো ভালো না। কেন? আমরা তো গোবরের মধ্যে থেকে আমরা তো জাতরতি নই, তাই আমাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু ভগবানের কৃপা যদি হয় তবেই কিন্তু তার কথা, তার নাম, শুদ্ধ বস্তু স্বাদ লাগবে। নালে দেখবেন লঘু কথা, চটুল কথায় যত মানুষ আনন্দ পায়, গম্ভীর কথাতে মানুষ কিন্তু ততোধিক আনন্দ পায় না। কথার দোষ নয়, যোগ্যতার দোষ, আধারের দোষ। গোপীপ্রেমকে ধারণ করার জন্য কি দরকার? বলে সিংহের দুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছে। সিংহের দুগ্ধ সোনার পাত্রে, মাটির পাত্রে রাখলে, সোনার পাত্র ছাড়া মাটির পাত্র, কাচের পাত্রে রাখলে সেই পাত্র ফেটে যাবে। এই সিংহ দুধ রাখতে গেলে নাকি আর আমি দেখিনি, স্বর্ণ পাত্রেরই প্রয়োজন। এই উপমাগুলো গ্রন্থে পাওয়া যায়। তো এই সিংহের দুধ সম্বন্ধে একদিন বলি, মনে তো একটু প্রশ্ন থাকে, কে জানলো সিংহের দুগ্ধ যে এরকম হয়? শুনেছি নাকি সিংহ দুগ্ধ পান করান হচ্ছে উঁচু পাহাড়ের মতো, টিলার মতন জায়গায় যেখানে করান। তো সেই জঙ্গলে বাচ্চাদের দেখা গেছে যে পাথরের মধ্যে জমে ফাটলের মতো হয়ে সেখানে সাদা সাদা এরকম স্তর হয়ে গেছে। সেখান থেকে বের করে দেখা যাচ্ছে ওটা সিংহের দুগ্ধ। ওই যে বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করান, দুগ্ধের বিন্দু বাচ্চা নিতে পারছে, সিংহ শাবকই গ্রহণ করতে পারছে। সিংহের দুগ্ধ অন্য কেউ গ্রহণ করতে, ভেড়ার বাচ্চা গ্রহণ করতে পারবে না। সেই দুগ্ধ পান করার সময় যে দুই একটি ফোঁটা পড়ে, সেই পাথরে পড়তে ফাটল ধরে সেইখানে জমাট বেঁধে গেছে। তো গোপী প্রেম বস্তু, এই নিখাত বস্তু হচ্ছে সেই সিংহের দুগ্ধের ন্যায়। সেটা একমাত্র স্বর্ণ পাত্র হলে তবেই সেটা থাকবে, নতুবা থাকবে না। কারণ বহু মূল্যবান। যেমন অনেকে বলে হীরা, হীরার মতন পেয়েছেন, কোহিনূর হীরা। আমি যে কোহিনূর হীরা একমাত্র ওই রানীর মাথাতেই থাকবে, অন্য কেউ ধারণ করলে তো অভিশপ্ত, সবাই নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই রকম সেই বস্তু ভগবানকে ধারণ করতে গেলে পরে রাধারানীর চরণাশ্রয় কেন, গোপীদের চরণ, কারণ তাদের যদি কৃপা হয়, প্রথমে গুরুদেব কৃপা করবেন গুরুদেবী হয়ে। তিনি কৃপা করলেন, গৌরহরি কৃপা করলেন। কৃপা পেতে প্রথমেই তো আমি 3 তলায় উঠবো, এক লাফে 3 তলায় উঠতে পারবো? সিঁড়ি বেয়ে তোমায় উঠতে হবে। প্রথমে যদি প্রথম আশ্রয় করতে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, হাত ধরে নিতে একজনের হাতে দিচ্ছেন, তিনি খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছেন। এবার আমরা যেহেতু অসমর্থ, আমরা তো কলিহত জীব, আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দোষ ত্রুটি। তো সেখানে হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু দয়াময়। এই যে বললাম কৃষ্ণের কথা, যে বেদে যে স্বতন্ত্র করি কহে কৃষ্ণেরে, নিত্যানন্দ পারে সেই কৃষ্ণরে পারে নিত্যানন্দ বিকতে, মানে নিত্যানন্দ কৃষ্ণকেও বিক্রি করে দিতে পারে। স্বতন্ত্র করে বেদেই কৃষ্ণকে নির্ধারণ করছেন, সেই কৃষ্ণকে নিত্যানন্দ নিতাই চাঁদ বিক্রি করে দিতে পারেন, কৃষ্ণ বিক্রি করতে পারেন। মানে খারাপ কথা বলে না, গৌরহরি তো কৃষ্ণ সাক্ষাৎ, তিনি চাইলে কৃষ্ণ প্রেম যথাতথা দিতে পারেন, তার ইচ্ছা। শিশু সাই শঙ্কর শোন, অবতার নারায়ণ, যার অংশ কলায় গণ, কৃপা সিন্ধু ভক্তি দাতা, জগতের হিত কর্তা, সেই রাম রোহিণী নন্দন। হেবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে বহু দেশে, হেবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে বহু দেশে, উদ্ধার কর ত্রিভুবন, উদ্ধার কর ত্রিভুবন। আগমে নিগমে গান, যার লীলা লাবণ্য ধান, যার লীলা লাবণ্য ধান,
আগমে নিগমে গান, যার রূপ মদন মোহন, যার রূপ মদন মোহন। এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে বহু দেশে দেশে, উদ্ধার করায় ত্রিভুবন, উদ্ধার করায় ত্রিভুবন। ব্রজের বৈধব দিশা যত যত লীলা, ব্রজের বৈধব দিশার যত যত লীলা, পাইবারে যদি থাকে মন। আছে কি মন? মন আছে জয়নিতাই? মন কি আছে? ব্রজের বৈধব্যী সার যত যত লীলা আর পাইবারে যদি থাকে মন। মন কি আছে জয়নিতাই? হ্যাঁ না বলবেন? জয়নিতাই বললেই হবে। আছে জয়নিতাই? হাত যার না তোলে তাহলে ইচ্ছা নাই? ইচ্ছা নাই? ইচ্ছা আছে? ব্রজের বৈদগ্ধি সার যত যত লীলা, পাইবারে যদি থাকে মন। বলরাম দাসে কহে মনোরথ সিদ্ধ হয়, বলরাম দাসে কহে মনোরথ সিদ্ধ হয়। ভজ 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 শ্রীপাদ চরণ, ভজ ভজ আমার নিতাই চরণ। জয় নিতাই, জয় নিতাই। যদি মনোরথ সিদ্ধা করার ইচ্ছা থাকে, যদি অনায়াসে কৃষ্ণ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ, ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ। এই নিতাই চাঁদ আমার ঘুরিতে চলে যাচ্ছেন। যখন মহাপ্রভু 7 সম্প্রদায়বাদে 14 মাদল, তার সামনে কি হচ্ছে? যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল। মহাপ্রভু যেমন উন্মাদের মতো নৃত্য করছেন, মহাপ্রভু যেমন যাহা তাহা পরে পদতল শশাগর শৈল মহি টলে করে টলমল, মহাপ্রভু যেমন উন্মাদ হয়ে গেছেন, আমার নিতাই চাঁদ জগন্নাথ হেরি নিত্যানন্দ রায় আনন্দ বিহবল হয়ে ঘোরাঘুরি যায়। নিতাই চাঁদ আনন্দে কি করে বলছেন? আছাড় খাইয়া পরে প্রস্তর উপরে, আর শত ধনে ধরিলেও ধরিতে না পারে, শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে, আছাড় খেয়ে মাটির উপরে পড়ে যাচ্ছে। আর পুরীর পান্ডা যারা পরিকরগণ, তারা মহাপ্রভুকে নিতাই চাঁদকে ধরার জন্য শত শত লোক ধরার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু ধরতে পারছেন না। আর কি করছেন? জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন সবাই মিলে দেখে করেন ক্রন্দন। আমার জগন্নাথ প্রভুকে, কৃষ্ণকে দর্শন করছেন তো, নন্দনন্দনকে থাকতে পারছেন না, দেখে দর্শন করে ক্রন্দন করছেন। হা কৃষ্ণ বলে দে, মূর্ছা প্রাপ্ত, আবার মূর্ছা প্রাপ্ত। তখন তাকে দেখে কি করছে? সবের মালা, গলার মালা আনে, সবের মালা গলার মালা, তাহার প্রভাব জানিয়া, তার প্রভাব জেনে ব্রাহ্মণেরা এই প্রভুদের মালাগুলো গলে এনে নিতাই যাদের গলায় দিচ্ছে, তার এই নিয়ে দর্শন করে। যেই তো সাধারণ কেউ হতে পারে না, হতে পারে কি না, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছেন যিনি কিন্তু সাধারণ না। মহাপ্রভু দূরের থেকে দর্শন করছেন, গরুস্তম্ভের পিছন থেকে, আর নিতাই চাঁদ ছুটে যাচ্ছেন আমার ভাইরে বলে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য। 12 জন 24 জন পরিকরহারি তাকে ধরার চেষ্টা করছেন, তিনি এক হাত দিয়ে ছুটে ফেলে তো ছিটকে গিয়ে তারা দূরে পড়ে যাচ্ছেন। এইরকম শক্তি কি সবাই রাখতে পারে? পারে কি? আমার নিতাই ছাড়া পারে না। কে কাকে ভজে তা জানি না, আমাদের নিতাই চরণ ছাড়া আমার তো অন্তত কেউ নাই। নিতাই চরণে এসেছি, নিতাই চাঁদ যেখানে নিয়ে যাবেন গুরু রূপে নিয়ে এসছেন। তিনি যেভাবে যেভাবে ভজন রাজত্ব, এই সম্পূর্ণ রাজত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভজন রাজত্ব, সাধন ভজনের রাজত্বটা এই জগৎটার থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। এইখানে হচ্ছে তুমি অর্থবান কি তুমি শিক্ষাবান কি তুমি রূপবান, তুমি যেই বাণী হও, তোমাকে হচ্ছে ভক্তিমান হতে হবে।
আর শ্রদ্ধাবান হতে হবে, বিনম্র হতে হবে। সেখানে তোমার ওই ক্যাপাসিটি, কারণ ওই ক্যাপাসিটি দিয়ে কোনো কাজ নেই। তোমার ভিতরের যে গোবিন্দর সম্বন্ধে যিনি পারদর্শী, তুমি গোবিন্দের শরণাগতি নিতে গেলে পরে তার কাছে শরণাগত তোমাকে হতে হবে। শরণাগতি আমরা প্রত্যেকেই তার শ্রীগুরুর শিষ্য, প্রত্যেক শিষ্যই তার শ্রীগুরুদেবের, গুরুও তার শ্রীগুরুদেবের, এইভাবে পরম্পরা ক্রমে যাচ্ছে। যখন চাইতে হয় দেন তো, দেবেন কি না, এটা হচ্ছে গুন্ডাম। আর হচ্ছে প্রভু আমি ভিখারি, আমি দিন, আমার কিছু নাই, কৃপা করলে কিছু দিতে পারেন। যদি পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, যদি শ্রীপাদ ভজন করতে চাই, তাহলে এইভাবেই চাইতে হবে, আমি অতি দিন, আমি অতিহীন। এইভাবে হয় না, বুঝেছেন, আমি অমুক, আমার পিছনে এই ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার একটা বড় ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজে আমাকে কিছু দেবেন কিনা বলেন। তাহলে তোমার তো অনেক আছে, তোমার আর কিছু লাগবে না, তুমি অহংকার নিয়েই থাকো। তুমি যা পেয়েছো সেটা নিয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত ওই নিয়েই থাকবে। তাহলে যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছা করেন, তাকে ইচ্ছা করতে হবে যে আমি প্রভুর চরণ পাদপদ্মে পৌঁছাবো, তাহলে তাকে নিজেকে পাল্টাতে হবে, হবে কি না? তো প্রভুর চরণে আপনারা এসেছেন। কালকে নিতাই চাঁদের আবির্ভাব দিবস। নিত্যানন্দ প্রভু যখন আসলেন, গৌরহরি যেমন স্বপ্নে পেলেন যে এক অদ্ভুত রথে করে সবার সঙ্গে গিয়ে শিবাসের ঘরে গিয়ে তিনি সবাইকে বলছেন যে দেখো, কালকে এক অদ্ভুত দেখলাম, এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। কেন? বলে এই রথে করে আমার এক তালধ্বজ এক রথ আমার দুয়ারে, বিশাল বড় রথ, তাতে এক প্রকাণ্ড শরীর, বিশাল বড় নিতাই চাঁদ। সেই রথ তো আপনাদের দুয়ারেও এখানেও আসতে পারে, কারণ আবির্ভাব। যদি নিতাইয়ের চিন্তা করেন, নিতাইয়ের অনুরাগে ভাবিত হয়ে গৌর ভজন করেন, যদি কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহলে সেই তালধ্বজ রথ হয়তো এখানেও চলে আসতে পারে, কারণ তার তো আবির্ভাব, তাই না? তিনি আবির্ভূত কোথায় হবেন? নিতাই চাঁদ নিতাইয়ের ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন। যিনি গৌরকে যথার্থ ভালোবাসেন, নিতাই তার হৃদয়ে আসবেন। আর যিনি নিতাইকে যথার্থ ভালোবাসেন, গৌর তার হৃদয় ধরা না দিয়ে পারবেনই না। আর গৌর যার হৃদয়, নিতাই গৌর নৃত্য করবেন, তার হৃদয় গুরুতে এমনিই বাধা, গুরু কৃপা ছাড়া তো হবেই না। আর রাধা গোবিন্দ তত্ত্বই তো হচ্ছে যুগল তত্ত্ব, রাস মূর্তি, রসঘন শৃঙ্গার মূর্তি হচ্ছেন গৌর সুন্দর। রাস তো হৃদয় এমনি তোমার প্রবেশ হয়ে যাবে, আর তো তোমার পাওয়ার চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। চেষ্টা কমে, অল্প চেষ্টাতেই তুমি, অল্প আসেই তুমি নিত্যানন্দ কৃপার দ্বারা সেই যুগল চরণের রতিমতি তোমার জন্মে যাবে। তা আমাদের কি করা উচিত? मन सुमरतानि सदिना तुम्हारे नाम, मन सुमरतानि सदिना तुम्हारे नाम, अब मन ही सुधारे सावरे काम, मन सुमरतानि सदिना तुम्हारे नाम। अब गुना कछु गुना नहीं मामये, तुम्हारे चरण पर दियो विश्राम, मन तुम्हारे चरण पर दियो विश्राम, मन सुमरतानि सदिना तुम्हारे नाम, मन सुमरतानि सदिना तुम्हारे नाम, अब मन ही सुधारे सवरे काम, अब गुना कछु अब गुना कछु गुना नहीं मामे, तुम्हारे चरण पर दियो विश्राम।
विश्राम मन तुम्हारे चरण पर दियो विश्राम मन सुमरत निस दिन तुम्हारे नाम। মন তুমি সুমিরন করো, মন সুমিরন করো তোমার নাম। হু অবগুণ কিছু গুণ নেই, আমার কোনো গুণ নেই, আমার অবগুণই আছে, শুধু কিচ্ছু নেই। সত্যি সত্যি এটা যদি ভাবা যায়, সত্যি সত্যি আমরা অবগুণের আকার পাথার। হু অবগুণা কিছু গুণা নেই মামে তোমারে চরণ পরে দিও বিশ্রাম, তোমার চরণে বিশ্রাম দিও প্রভু। আমাদের শেষটা এটাই তো লক্ষ্য। তার চরণ প্রান্তিকে, তার চরণ প্রান্তিকে, তার চরণের কোনায় একটা কোনায় যদি আমাদের ঠাঁই হয়, এটাই তো আমাদের প্রাপ্তি। মনুষ্য জীবনের প্রাপ্তি তো এটাই। আমরা অর্থ সঞ্চয় করছি একটা সময় সুখে খাবো বলে, তার পারমার্থিক সঞ্চয়ও তো করতে হয়। সুখের আশায় তো, সুখের আছিলাই তো গোটা জীবন চলে যাচ্ছে। পরিশ্রম করছি, বাজার করছে রান্না করার জন্য, রান্না করছে খাওয়ার জন্য, খেলে ভালো মন্দ খেলে, সিদ্ধ অন্ন খেলেও তো পেট ভরে, তাহলে ভালো মন্দ খেলে পরে মুখে রুচি হবে, আনন্দ পাওয়া যাবে। তাহলে সেই সুখ আর আনন্দের জন্য যদি সবকিছু করছি, পারমার্থিক সুখটাই হচ্ছে শেষ সুখ এবং আলটিমেটাম। তাই তার জন্য পরিশ্রম করার প্রয়োজন আছে। যেটা ইনফিনিটি, যেটা অপরিমিত, অসীম, তার জন্য সীমিত প্রচেষ্টা একটু তো করা যায়। তা আপনারা সেই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পেয়ে গৌরহরি প্রেমে আসক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণ ভজন করুন, হরি নাম অনুসন্ধান করুন, নাম ভজন, নাম চিন্তা করুন, গুরু পাদাশ্রয় করে গুরু সেবা করুন সৎভাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, সত্য কথা বলুন, ভনিতা ত্যাগ করুন, কপটতা ত্যাগ করুন, হ্যাঁ, তারপরে দয়া ধর্ম করুন। নিষ্ঠুর ব্যক্তি, কপট ব্যক্তি যতই হরিনাম, যতই যাই কিছু করুন, রাবণ কত না তপস্যা করেছে, কিন্তু তিনি যে আসরিক প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেননি। এই একজন সৎ ব্যক্তি হন, পরোপকারও করুন, ভালো মানুষও হন, তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে ভগবানের ভজন যদি সবাই আমরা করতে পারি, তাহলে আশা করি প্রভু যেন আমাদের এই চতুর্দিকে যে বিভীষিকা, তার মধ্যেও যেন আমরা একটুখানি অক্সিজেন, আমরা প্রাণ নিয়ে আমরা অন্তত প্রভুর চরণে পৌঁছাতে পারি। আশীর্বাদ রাখবেন, হিতাচাঁদার আপনাদের ভালো রাখুন। আজকের এখানেই সমাপ্ত রাখি। জয় শঙ্কা গদাধর নীল কলেবর পিত পটাম্বর দেহি পদাম, দেহি পদাম, দেহি পদাম। দেহি পদামটা সকলে বলুন। আমি কিন্তু এখানে প্রায় মনে হয় 10 বছর আসছি, মনে হয়, হ্যাঁ, অচেনা কিন্তু হওয়ার কথা নয়। আর এই দেহি পদমের সুরটা, এটা কিন্তু একটি ইউনিক সুর, যেটা ভগবান বের করিয়েছেন এখান থেকে। তো এই দেহি পদম এখন হয়তো অনেক জায়গায় চলবে, কিন্তু এই মদন মোহন অষ্টকমটা আপনারা একটু বললে পরে অসুবিধা কারোর হবে না, সুবিধাই হবে। ভগবান আসবেন তো একটু বলবেন মায়েরা, আমিও তো আপনাদেরই প্রতিনিধি, বলবেন, হ্যাঁ। জয় শঙ্কা গদাধর নীল কলেবর পীত পটাম্বর দেহি পদাম, দেহি পদাম। জোরে জোরে। একটা জিনিস কি জানেন, একটু বলি। আপনারা ভাবেন যে খেয়ে আসেননি, তো যারা প্রসাদ পায়নি বলে কি শরীরে জোর পাচ্ছে না, আজকে উপোস করেছি তো, কিন্তু এটা জানেন কি, উপোস গলায় পেটে খাবার কম থাকলে গলার সুর ভালো হয়, জানেন? যারা গান করেন বা এটা যেটা জানবেন, যারা পেট ভর্তি যদি আহার করা যায়, গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে কষ্ট হয়, কিন্তু পেটে যদি কম খাদ্য থাকে গলার সুর ভালো বেরোয়। তো বেশি করে নাম করতে দেখবেন গলা খুলবে, গলাটাও খুলবে। জয় শঙ্কা গদাধর নীল কলেবর পীত পটাম্বর দেহি পদাম, দেহি পদাম, দেহি পদাম। জয় চন্দন চর্চিতা কুণ্ডল মণ্ডিত কৌস্তভ শোভিত দেহি পদাম, দেহি পদাম, দেহি পদাম।
जय रास विहारक वेणुनिनादक बङ्किमा सुन्दर देहि पदां जय धीर धुरन्धर अद्भुत सुन्दर दैवत सेवित देहि पदां जय नित्य निरामय दीन दयामय चिन्मय माधव देहि पदां जय सत्य सनातन दुर्गति भंजन सज्जन रंजन देहि पदां जय वेद विदंबर गोप वधूवर वृंदावन धन देहि पदां जय सेवक वत्सल करुणा सागर वंचित पूरक देहि पदां जय पूत धरातल देव परात्पर सत्य गुणाकर देहि पदां जय गोकुल भूषण कंसनिषूदन शाश्वत जीवन देहि पदां जय योग परायण रमनिरंजन संस्कृति वारण देहि पदां गुरु देहि पदां देहि पदां राधे देहि पदां राधे 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 देहि पदं 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 गौर देहि पदं निताय देहि पदं श्याम देहि पदं गौर देहि पदं निताय देहि पदं राधे देहि पदं श्याम देहि पदं राधे देहि पदं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय जय गौर राधे श्याम जय मदन जय আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট অনুরোধ, এই ধরনের আরো ভিডিও দেখতে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন।